Hello students, today we are going to discuss most important result related to geometric progression. So we have already know how to find the sum of the nth term in arithmetic progression is n by 2 a plus l. Now today we are going to discuss how to find the sum of nth term in geometric progression. It's the most important result as a point of exam view. So let's discuss this result. It's very easy result. In last lecture we have defined the geometric progression. So which type of progression is a geometric progression? Suppose this is the T1, T2, T3 up to Tn up to is any progression. This progression is said to be geometric progression if ratio of two terms. How to define the ratio? T2 upon T1 is equal to R. T3 upon T2 is equal to R. In short, જે કન્ઝિક્યુટિવ ટર્મ છે મિત્રો એનો રેશિયો કોમન રહેવો જોઈએ અને રેશિયોને આપણે ડિનોટ કરીશું R વડે. સો દરેક જે ટર્મ્સ છે મિત્રો આપણા પ્રોગ્રેશનની રેડી એમાં જે રેશિયો છે R એ કોમન મળે આપણને તો પ્રોગ્રેશનને કહેવાશે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. એન્ડ વી હેવ ઓલરેડી ઓબ્ટેન nth term formula in earlier lecture. So in GP, nth term is defined as the Tn is equal to a r raised to n minus 1. તો આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી મિત્રો આપણી જે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે એની nth નંબરની ટર્મ્સ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. એપીમાં nth નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની આપણી ફોર્મ્યુલા હતી Tn is equal to a plus n minus 1 into d. એ જ રીતે મિત્રો જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનની અંદર આપણે nth નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી છે તો એના માટેની ફોર્મ્યુલા થશે Tn is equal to a r raised to n minus 1. So here we find the sum of nth term in geometric progression. So first of all here we write the geometric progression. As we know our first term in geometric progression is the a. We have already discussed in last lecture. Second term is the ar. Third term T3 is ar square up to and nth term in our geometric progression is Tn is equal to a r raised to n minus 1. So first of all here we write the geometric progression ar square ar cube up to ar raised to n minus 1. So the general form of a geometric progression is a first term, second term ar, third term is ar square, fourth term is ar cube up to nth number terms is ar raised to n minus 1. મિત્રો આપણે n નંબરનો સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો આપણી જે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે એની અંદર n ટર્મ આપણે લખેલી છે જેમાં ફર્સ્ટ ટર્મ થશે a અને લાસ્ટ ટર્મ મીન્સ n ટર્મ થશે આપણી ar raised to n minus 1. હવે મિત્રો આ દરેક n ટર્મનો આપણે સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સો હિયર વી જસ્ટ ડુઇંગ ધ સમ ઓફ ઓલ ધીસ n ટર્મ્સ. સો ડિનોટેડ બાય notation Sn. So Sn is equal to, here we doing the sum of all these terms. So we write as the Sn is equal to a plus ar square plus ar cube plus up to plus ar raised to n minus 1. Now this called the equation number 1. Now we multiply both the side in equation number 1 by r. જે મિત્રો આપણું ઇક્વેશન નંબર 1 છે રેડી એને બંને બાજુ આપણે r વડે મલ્ટીપ્લાય કરી છે. r એટલે આપણો કોમન રેશિયો રેડી. ધેટ મીન્સ આપણું ઇક્વેશન 1 છે એને આપણે કોમન રેશિયો વડે બંને બાજુ મલ્ટીપ્લાય કરી છે. તો ઇક્વેશન કઈ રીતે લખાશે મિત્રો? હિયર વી મલ્ટીપ્લાય બોથ ધ સાઇડ ઓફ ઇક્વેશન 1 by r. So we write as the r into Sn. So in left side we multiply with r, so we write as the rsn, and right side we multiply with r. તો રાઇટ સાઇડમાં પણ મિત્રો આપણે r વડે મલ્ટીપ્લાય કરી છે તો ફર્સ્ટ ટર્મ થશે ar, સેકન્ડ ટર્મ ar છે એને તમે r વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો થઈ જશે ar સ્ક્વેર, થર્ડ ટર્મ થશે ar સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય વિથ r, સો ઇટ બીકમ ધી ar ક્યુબ પ્લસ ar રેઝ ટુ 4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ લાસ્ટ ટર્મ છે મિત્રો ar રેઝ ટુ n minus 1 ar રેઝ ટુ n minus 1. Now multiply this term with r. So ar n minus 1 રેડી એક પાવર વધી જશે મિત્રો એનું થઈ જશે r રેઝ ટુ n minus 1 પ્લસ 1. સો a into r રેઝ ટુ n. તો લાસ્ટ ટર્મ થઈ જશે મિત્રો આપણી a r રેઝ ટુ n એન્ડ ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 2. હવે મિત્રો આપણું જે ઇક્વેશન 2 છે એમાંથી ઇક્વેશન નંબર 1 ને આપણે સબટ્રેક્ટ કરી છે રેડી. સો નેક્સ્ટ સ્ટેપ વી ફોલો ઇન ધીસ ફોર્મ. હિયર વી સબટ્રેક્ટ ઇક્વેશન 2 in equation
1. તો જે આપણું ઇક્વેશન નંબર 1 છે મિત્રો એને ઇક્વેશન 2 માંથી આપણે સબટ્રેક્ટ કરી છે. સો વી રાઇટ એઝ ધી સબટ્રેક્ટ ઇક્વેશન 1 in ઇક્વેશન નંબર 2. સો વી રાઇટ એઝ ધી 2 minus 1. So first of all here we write our equation number 2. So this is our equation number 2. તો મિત્રો અહીં બંને ઇક્વેશનમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું સબટ્રેક્શન થશે અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડનું સબટ્રેક્શન થશે. રેડી? તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં સબટ્રેક્શન આપણે કેમાંથી કરીએ છીએ મિત્રો? ઇક્વેશન 2 માંથી ઇક્વેશન 1 સબટ્રેક્ટ કરીએ છીએ. રેડી? તો ઇક્વેશન 2 માં લેફ્ટ સાઈડમાં કોણ છે? RSN અને ઇક્વેશન 1 માં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં કોણ છે? SN. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં સબટ્રેક્શન કઈ રીતે થશે? RSN માઇનસ SN. રેડી? તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં સબટ્રેક્શન આ રીતે થશે R ઇન્ટુ SN માઇનસ SN ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં મિત્રો સબટ્રેક્શન કરી. So first we write all terms of equation number 2. AR plus AR square plus AR cube plus AR raised to 4 plus up to plus AR raised to n. So this is the equation number 2 minus we subtract the right side of equation 1. A plus AR plus AR square plus AR cube plus up to plus AR raised to n minus 1. Now you can see here આમાંથી મિત્રો કઈ ટર્મ કટ થઈ જશે જોવો જોઈએ. ફર્સ્ટ ટર્મ AR છે તો અહીંથી માઇનસ AR થઈ જશે, એ કટ થઈ જશે. અહીંથી પ્લસ AR સ્ક્વેર છે, આ માઇનસ AR સ્ક્વેર કટ થઈ જશે કારણ કે આગળ માઇનસ છે. તો માઇનસને મલ્ટીપ્લાય કરાવશું મિત્રો એટલે દરેક ટર્મ્સ કેવી થઈ જશે? નેગેટિવ થઈ જશે. રેડી? તો અહીંથી મિત્રો સિમિલર ટર્મ છે કટ થતી જશે. પ્લસ AR માઇનસ AR પ્લસ AR સ્ક્વેર માઇનસ AR સ્ક્વેર પ્લસ AR ક્યુબ માઇનસ AR ક્યુબ AR રેઝ ટુ 4 નેક્સ્ટ ટર્મમાંથી કટ થઈ જશે. રેડી? અને અહીં જે મિત્રો આપણે લાસ્ટ ટર્મ લખીએ છીએ AR રેઝ ટુ n માઇનસ 1 એની આગળની ટર્મ હશે AR રેઝ ટુ n માઇનસ 1. સો AR રેઝ ટુ n માઇનસ 1 પ્લસ અને AR રેઝ ટુ n માઇનસ 1 અહીંથી કટ થઈ જશે. તો મિત્રો કઈ ટર્મ્સ વધે છે આપણા સબટ્રેક્શનની અંદર? અહીંથી મિત્રો ફર્સ્ટ ટર્મ વધે છે AR રેઝ ટુ n. રેડી? લાસ્ટ ટર્મ AR રેઝ ટુ n અને જે સેકન્ડ લખેલ છે મિત્રો એમાંથી ખાલી વધશે A કારણ કે એ ક્યાંય કટ થતા નથી અને AR રેઝ ટુ n માઇનસ સોરી A ઇન્ટુ R રેઝ ટુ n એ પણ ટર્મ્સ કટ થતી નથી. So just remain two terms. In first equation remain the term AR raised to n and in second equation remain the terms is A. So we write as the AR raised to n minus A. હવે મિત્રો જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં છે RSN માઇનસ SN આમાંથી આપણે SN ટર્મ્સને કોમન લઈ લઈએ. રેડી? સો SN take outside, so we write as the R minus 1 is equal to, here we take A is the common in these terms, so here we take A outside, so we write as the R raised to n minus 1. હવે મિત્રો આમાંથી આપણે SN જોઈએ છે. SN denote the sum of first n terms. So SN is equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1 where R not equal to 1. So this is the formula to find the sum of n term in geometric progression. I repeat one more times all these things. So this is the most important question. How to start? First of all write down the general form of geometric progression. General form is AR square AR cube up to AR raised to n minus 1. Now to find the sum of nth term, so we write as the SN is equal to here we doing the sum of all these terms, so we write as the A plus AR square plus AR cube plus up to plus AR raised to n minus 1. This is called the equation number 1. Now we multiply equation 1 by R. હવે આપણું જે ઇક્વેશન 1 છે મિત્રો એને R વડે મલ્ટીપ્લાય કરી બંને બાજુ તો કઈ રીતે લખાશે? R ઇન્ટુ SN ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં પણ જે રીતે R વડે આપણે મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે એ રીતે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં દરેક ટર્મ સાથે Rનું મલ્ટીપ્લિકેશન થશે. તો ફર્સ્ટ ટર્મ એ છે તો એની સાથે R મલ્ટીપ્લાય થશે તો લખાશે AR, સેકન્ડ ટર્મ્સ લખાશે AR સ્ક્વેર, થર્ડ ટર્મ લખાશે AR ક્યુબ AR રેઝ ટુ 4 અપ ટુ લાસ્ટ ટર્મ થઈ જશે AR રેઝ ટુ n minus 1 મલ્ટીપ્લાય વિથ R, સો ઇટ બીકમ ધી AR રેઝ ટુ n એન્ડ ધીસ કોલ્ડ ધ ઇક્વેશન નંબર 2. હવે મિત્રો જે ઇક્વેશન નંબર 2 છે એમાંથી ઇક્વેશન નંબર 1 ને આપણે સબટ્રેક્ટ કરવાનું છે. ઇક્વેશન 2 માંથી ઇક્વેશન 1 ને સબટ્રેક્ટ કરીશું તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં સબટ્રેક્શન કઈ રીતે થશે? RSN માઇનસ SN અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આ જે આખી ટર્મ છે મિત્રો એમાંથી આખી ટર્મ સબટ્રેક્ટ થશે ઉપરની. રેડી? ઇક્વેશન 1 ની. સો વી રાઇટ એઝ ધી AR plus AR square plus AR cube plus AR raised to 4 plus up to plus AR raised to n minus, here we subtract the first equation, minus A plus AR square plus AR cube plus up to plus AR raised to n minus 1. So in left hand side here we take a common SN. આ જે ટર્મ છે મિત્રો R ઇન્ટુ SN માઇનસ SN એ જ છે. અહીંથી કઈ ટર્મ કરતી જશે? પ્લસ AR માઇનસ AR પ્લસ AR સ્ક્વેર માઇનસ AR સ્ક્વેર પ્લસ AR ક્યુબ માઇનસ AR ક્યુબ પ્લસ AR રેઝ ટુ 4 માઇનસ AR રેઝ ટુ 4
અને લાસ્ટ ટર્મ કટ થઈ જશે AR⁻n-1 ક્યાં કટ થશે મિત્રો? આપણે જે ફર્સ્ટ ટર્મ લખેલી છે ઉપરની એમાં AR⁻n છે એની આગળની ટર્મ કઈ થશે? AR⁻n-1 થશે. તો અહીંયાથી આ ટર્મ કટ થઈ જશે. તો માત્ર બે ટર્મ્સ વધે છે મિત્રો. ફર્સ્ટ પોઝિટિવ ટર્મ વધે છે AR⁻n અને અહીંયાથી નેગેટિવ ટર્મ વધશે -a. મિત્રો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની ટર્મ્સમાંથી આપણે SN કોમન લઈશું તો લખાશે SN × R-1 અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાંથી આપણે a કોમન લઈશું તો લખાશે R⁻n-1. હવે મિત્રો આપણે SN જોઈએ છે તો SN જોઈએ છે R-1 આ બાજુ ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે. રેડી? તો SN લખાશે SN = a × R⁻n-1 R-1 વેર R નોટ ઇક્વલ ટુ 1. મિત્રો આ કન્ડિશન એ છે આપણા R છે 1 હોવા જોઈએ નહીં. જો R બરાબર 1 હોય મિત્રો દેટ મીન્સ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી હતી, જો આપણો રેશિયો R 1 હોય મિત્રો તો એ આપણી જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન થશે નહીં. તો મિત્રો R બરાબર 1 હોય તો ડિનોમિનેટર શું થઈ જશે? 1 - 1 0 થઈ જશે અને 1/0 અનડિફાઇન થઈ જશે. રેડી? સો R નેવર બી 1. So this is the formula to find the sum of nth term in geometric progression. Now we discuss is related sum notes. હવે મિત્રો જે આપણા R છે રેડી એ બે પ્રકાર રહેશે, કાં તો એની વેલ્યુ ગ્રેટર દેન 1 હશે અથવા તો આપણો જે રેશિયો R છે એ લેસ દેન 1 હશે. રેડી? તો આ મિત્રો R ગ્રેટર દેન 1 હોય ત્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની છે એ ખાસ જોવાનું છે તમારે. If our ratio R greater than 1 then SN defined as a into R⁻n-1 upon R-1. તો આપણે જે ફોર્મ્યુલા મેળવી છે મિત્રો એ જ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થશે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, જ્યારે આપણે R ની વેલ્યુ મિત્રો ગ્રેટર દેન 1 હોય રેડી ત્યારે આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાનું થશે? SN = a R⁻n-1 upon R-1. આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે આપણી જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનની nth ટર્મનો સમ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. નાવ ઇન સેકન્ડ કેસ, ઇફ અવર R લેસ દેન 1, ધારો કે મિત્રો આપણે R છે એ લેસ દેન 1 હોય રેડી તો એના માટે ફોર્મ્યુલા થશે a. અહીં જે આપણો ઓર્ડર છે મિત્રો એ ચેન્જ થઈ જશે. ફર્સ્ટ લખવાના 1 - R⁻n upon R-1 લખાશે. રેડી? So keep in your mind these things. So if R less than 1 then SN is equal right as the a into 1 - R⁻n upon R-1. જો R greater than 1 હોય તો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશું R⁻n-1 upon R-1 અને if R less than 1 હશે મિત્રો તો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીશું SN is equal to a into 1 - R⁻n upon આ ડિનોમિનેટરમાં પણ લખાશે 1 - R. સો પ્લીઝ ચેન્જ ધીસ. ડિનોમિનેટરમાં પણ લખાશે મિત્રો 1 - R. ડોન્ટ રાઇટ ધ R-1 1 - R. તો R ગ્રેટર દેન 1 હોય ત્યારે ફોર્મ્યુલા લખાશે R⁻n-1 અને R ની વેલ્યુ લેસ દેન 1 હોય ત્યારે ઓર્ડર ચેન્જ થઈ જશે 1 - R⁻n થઈ જશે. વાય? બિકોઝ અહીં જો મિત્રો આપણે R છે એ લેસ દેન 1 હોય રેડી અને આપણે 1 - લખવા જઈએ મિત્રો, ઇફ યુ રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ, if our R less than 1 and if we write, suppose our R is 0.9, ready? So if we write R-1 ready? So our R is 0.9 - 1, we get the answer -0.1, but as we know sum is never be negative. ready? તો એટલા માટે મિત્રો આપણે જે ફોર્મ્યુલા છે એ આ રીતે એપ્લાય કરવાનું થશે. SN is equal to a into 1 - R⁻n upon R-1. So keep in your mind these things. Now we discuss this related example, so you better understand about this. Find the sum of 8 terms of a following sequence. એક સિક્વન્સ આપી છે મિત્રો આપણને 2, 6, 18 અપ ટુ રેડી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો એ ચેક કરવાનું છે કે આપેલી સિક્વન્સ કઈ છે, એરિથમેટિક છે રેડી, જીઓમેટ્રિક છે કે હાર્મોનિક પ્રોગ્રેશન છે. So to check is a geometric progression, here we just find the ratio of each term. So how to find the ratio? T2 upon T1. So our T2 upon T1. So our second term is 6 and first term is 2. So 6/2 is the 3. Now we find the T3 upon T2. T3 upon T2. So T3 is 18 upon T2 is 6. So 16 3 is 18. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણો રેશિયો કેવો મળે છે? કોમન મળે છે અને રેશિયો કોણ થશે? R is equal to 3 થશે. રેડી? સો અવર પ્રોગ્રેશન ઇઝ ધી જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. તો આપણી જે મિત્રો પ્રોગ્રેશન છે એ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન આપેલી છે રેડી આપણને. નાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ સમ ઓફ ફર્સ્ટ n ટર્મ્સ. આપણે કેટલી ટર્મ્સનો સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે? n ટર્મ્સનો સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સો નાઉ યુ કેન સી હિયર
2, 6, 18, ready, is a geometric progression. So in this geometric progression, our A is, first term is A is equal to 2, our ratio R is equal to 3, and total number of n means કેટલા ટર્મ્સનો આપણે સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે n 8, so n is equal to 8. So now you can see our ratio R is equal to 3. અહીં મિત્રો આપણે રેશિયો કેવો મળે છે? R બરાબર 3 મળે છે, ready, 3 greater than 1. So we apply the formula Sn is equal to, here we apply the formula Sn is equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. So here we apply the formula Sn is equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. So now to find the sum of n terms, so here we take n is equal to 8. N is equal to 8. So we write as the S8 is equal to, here we substitute A is equal to 2, R replaced by 3, raised to n, our n is 8. So 3 raised to 8 minus 1 upon R minus 1, our R is the 3. So we write as the 3 minus 1. So now you can see here S8 is equal to 2 into 3 raised to 8 minus 1 upon 3 minus 1. If you are doing the 3 raised to 8, you get the answer 6561, and here 2 cuts and subtract 1, so you get the answer is S8 is equal to 6560. That means sum of this geometric progression of first 8 term is 6560. તો આપણને જે મિત્રો જીપી આપેલી છે 2, 6, 18, રેડી, એની 8 ટર્મ્સનો સમ થશે 6560. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલી છે એ કેના ઉપરથી નક્કી કરેલ છે? આરની વેલ્યુ ઉપરથી નક્કી કરેલી છે. આપણે આર કેવા છે? 3 છે અને ગ્રેટર દેન 1 છે. સો વી એપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા Sn is equal to A R raised to n minus 1 upon R minus 1. Now we discuss the example of the second types of formula. Whenever our R less than 1. Now we discuss the next example. Find this sum up to 7 terms. We have again one progression 1024, 512, 2056, etc. તો આ મિત્રો આપણને એક જીપી આપેલી છે, રેડી. તો જીપી ચેક કરવા માટેની મેથડ તમને ખબર છે મિત્રો, સેકન્ડ ટર્મ ડિવાઈડ બાય ફર્સ્ટ ટર્મ કરવાના. સો 512 ડિવાઈડ બાય 1024. સો 512 upon 1024 is nothing but the 1 upon 2. Now we divide 256 divided by 512. So 256 to the 512, again we get the answer 1 upon 2. તો અહીં રેશિયો મળે છે મિત્રો આપણને કોમન R is equal to 1 upon 2. તો આપણે રેશિયા કોણ થશે? 1 upon 2 થશે. અને કેવો છે મિત્રો? 1 કરતાં નાનો છે. તો આપણે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થશે, રેડી. સો હિયર અવર ફર્સ્ટ ટર્મ A is equal to 1024. Our ratio is 1 upon 2 less than 1. And to find the sum of first 7 terms, so here we use n is equal to 7. So now to apply our formula, તો મિત્રો આપણી સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાનું થશે, કારણ કે આપણે R છે કેવા છે મિત્રો? 1 કરતાં નાના છે. સો R is less than 1, so we apply the formula Sn is equal to A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. So now to find the sum of first 7 terms, so here we apply the S7 is equal to, first we write the A terms, our A term is 1024, 1 minus our R is 1 upon 2 all raised to 7 upon 1 minus R, our R is the 1 upon 2, so we write as the 1 minus 1 upon 2. So S7 is equal to 1024 into 1 minus 1 upon 2 all raised to 7 upon 1 minus 1 upon 2. So S7 is equal to 1024 into 1 minus, અહીં મિત્રો જે પાવર છે 1 upon 2 all raised to 7, we apply this separate 1 raised to 7 upon 2 raised to 7. So 1 raised to 7 is 1 and 2 raised to 7 is nothing but the 128. So we write as the 1 upon 128. તો 128 કઈ રીતે મળ્યા છે મિત્રો આપણને? આ જે પાવર છે 7, રેડી, બંને સેપરેટ આપેલા છે. 1 raised to 7 1 થશે અને 2 raised to 7 થશે 128. And in denominator we write is the 1 minus R. So 1 minus 1 upon 2. So 1 minus 1 upon 2 remaining 1 upon 2. So denominator upon denominator goes in numerator. તો આ છેદમાં મિત્રો 2 છે, અંશમાં આવી જશે. સો 1024 સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈને થઈ જશે 2048. એન્ડ હિયર વી ટેક LCM. સો 128 મલ્ટીપ્લાય વિથ 1 minus 1 upon 128.
So we get the answer S7 is equal to 2048 into 127 upon 128, and you get the answer S7 is equal to 2032. So sum of first 7 term in GP is 2032. तो अँ જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે આર કેવા છે લેસ દેન 1 છે તો કઈ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી લઈએ છીએ એસએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્ટુ 1 માઇનસ આર રેસ ટુ એન અપોન 1 માઇનસ આર. સો યુઝિંગ ધીસ ફોર્મ્યુલા યુ કેન ફાઇન્ડ ધ સમ ઓફ ફર્સ્ટ 7 ટર્મ્સ. Now we discuss the third example. Find the sum of n terms. तो आ मित्रों ત્રીજી ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થશે. રેડી, જ્યારે તમારા n લાર્જ હોય ત્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થશે એ આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ફાઇન્ડ ધ ફર્સ્ટ ટર્મ કોમન રેશિયો. સો વી હેવ ગિવન ધ પ્રોગ્રેશન ઇઝ 0.9 plus 0.09 plus 0.009 plus up to plus. So in this progression our first term a is equal to 0.9. Now to find the ratio, so r is equal to second term 0.09. So we write as the r is equal to, I write here so better understand about this, r is equal to 0.09 second term divided by first term is 0.9. अब मित्रों 0.09 છે ને આ રીતે લખાશે 9 upon 100. રેડી, તો આ 0.09 છે મિત્રોને આપણે લખેલા છે 9 upon 100 upon 0.9 છે ને લખાશે 9 upon 10. So now you can see here 9 cuts. તો અહીંથી મિત્રો 9 કટ થઈ જશે અને આ 10 ક્યાં આવી જશે મિત્રો અંશમાં આવી જશે. રેડી, સો લખાશે 10 upon 100, 10 upon 100. So here remain 1 upon 10 and 1 upon 10 is nothing but the 0.1. So our ratio r is equal to 0.1. બટ આ મિત્રો આપણે જે સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે એ n ટર્મ્સનો ફાઇન્ડ કરવાનો છે, કોઈ નંબર આપેલા છે ને મિત્રો આપણને. રેડી, સો ઓવર n ઇઝ ધ વેરી લાર્જ નંબર. આ મિત્રો આપણે જે આગળ એક્ઝામ્પલમાં જોયું એમાં આપણને નંબર આપેલા હતા 7, 8. રેડી, પણ આ આપણે જે સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે મિત્રો n ટર્મ્સનો ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો જ્યારે તમને મિત્રો n ટર્મ્સનો સમ ફાઇન્ડ કરવાનો કહે ત્યારે તમારે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થશે a upon 1 minus r. Here n is very large number and r less than 1. So we apply the formula Sn is equal to a upon 1 minus r. તો જ્યારે મિત્રો તમને n ટર્મ્સનો સમ ફાઇન્ડ કરવાનો કહે, રેડી, ત્યારે તમારે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાનો થશે સમ ફાઇન્ડ કરવા માટેની Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ a upon 1 minus r. સો ઇટ્સ સો સિમ્પલ. તો મિત્રો ટોટલ આપણી પાસે 3 ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ છે. રેડી, જ્યારે આપણે r ગ્રેટર દેન 1 હોય, રેડી, ત્યારે આપણે ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરવાની થશે Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ r raised to n minus 1 upon r minus 1. This is the first formula. If our r less than 1, then we apply the formula a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. And r less than 1 and n is very large number. That means to find the sum of n term, at that time we use the formula a upon 1 minus r. તો આ 3 ફોર્મ્યુલાની મદદથી મિત્રો આપણે આપણી જીપીનો સમ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ 3 ફોર્મ્યુલાસ. તો અહીંયા મિત્રો આપણને કોઈ નંબર આપેલા નથી અને આપણને કીધું છે n ટર્મ્સનો સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સો હિયર વી અપ્લાય ધ formula Sn is equal to a upon 1 minus r. So in this formula just substitute the value of a and r. So Sn is equal to our a, our first term is 0.9, 1 minus we got the ratio r is equal to 0.1. So 0.9 upon 1 minus 0.1 is 0.9. So 0.9 upon 0.9 is the 1. That means Sn is equal to 1. So sum of our first n terms is 1. આ મિત્રો તમે સમ જોઈ શકો છો કેનો સમ કરેલ છે 0.9 પ્લસ 0.09 પ્લસ 0.09. તો આનો સમ કરતા જઈએ મિત્રો તો આપણને કઈ રીતે સમ મળશે એઝ યુ નો 0.999. આ મિત્રો ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી છે. રેડી, તો આ કેના ઇક્વલ ટુ થશે મિત્રો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વલ ટુ 1. રેડી, આ જે 0.9999 છે મિત્રો એ થશે ઇક્વલ ટુ 1. So that's why here we get the sum of n term is 1. So keep in your mind this formula Sn is equal to a upon 1 minus r. I hope you understood the formula of to find the sum of n term in GP and its related examples. Now today we stop here. In next lecture we will discuss mean of arithmetic progression, harmonic progression and geometric progression, and this is the last topic of this unit. So in next lecture we will discuss these things. Thank you. Have a good day all of you.